ऐसा भारतवर्ष में कौन है जो आचार्य शंकर को नहीं जानता। जो लोग पढ़े हुए हैं, वेदांत आदि का अध्ययन करते हैं, दर्शन शास्त्र का अभ्यास करते हैं, फिलोसॉफी का स्टडी जिन्होंने किया है और शंकराचार्य को न जानते हो संभव नहीं। हमारे यहाँ जो लोग तत्वज्ञान का अध्ययन करते हैं, जैसे विदेशी भी हमारे यहाँ थिंकर हुए हैं, सोक्रेटिस हो, डेकार्ट हो, स्पिनोजा हो, पर इनको फिलोसॉफी का स्टडी करने वाले लोग ही जानते हैं, आम जनता नहीं जानती। आचार्य शंकर एक ऐसे तत्ववेत्ता है, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी उनको जानता है, और फिलोसॉफी का अध्ययन करने वाला यूनिवर्सिटी का कितना बड़ा कोई अधिकारी, पढ़ाने वाला भी प्रोफेसर क्यों न हो, आचार्य शंकर को सब जानते हैं। इनकी रचना ऐसी है जो बड़े बड़े पंडितों को मुग्ध कर देती है, और छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो इनकी रचनाओं का गान करते हैं, जैसे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवद गीता किंचिद धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम, ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम, ज्ञेयं सज्जन संगे चित्तम, देयं दीनजनाय च वित्तम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो आचार्य शंकर की रचना ऐसी है, बालक हो, बूढ़ा हो, विद्वान हो या साधारण व्यक्ति हो, सब लोग इसका आस्वादन कर सकते हैं, सब लोग इसका आस्वादन ले सकते हैं। अभी जिस स्तोत्र का गान हुआ उसका नाम है नर्मदाष्टकम। यह जो नदी है इसका नाम नर्मदा है। ऐसा कौन सा देश है कि जहाँ कोई नदी ना हो, बल्कि जहाँ नदी है वहाँ संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, वहीं विकास होता है। और विदेशों में हो या भारत में हो, जो नदियों के नाम रखे गए हैं, एक संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, यथा नाम तथा गुणा, जिसका जैसा नाम है उसका वैसा गुण है। अब नर्मदा नाम क्यों पड़ा है और नर्मदा शब्द का अर्थ क्या है, किस धातु से यह शब्द बना है? नर्म ददातीति नर्मदा। नर्म कहते हैं आनंद को, जो आनंद प्रदान करने वाली है उसका नाम नर्मदा है। नर्मदा के तट पर रहने वाला हो, चाहे नर्मदा से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाला हो, नर्मदा का स्मरण करते ही इसे आनंद हो जाता है। अगर प्राकृतिक विषयों का आपको ज्ञान है और आप नर्मदा के तट पर आकर बैठ जाओ, चाहे सूर्योदय का समय हो चाहे सूर्यास्त का समय हो, आप नर्मदा को खाली देखते रहिए, तब भी आपके हृदय में बड़ा आनंद आता है। विदेशों में नदियों का और जल का उपयोग तो बहुत है। हमारे यहाँ कुछ लोग उपयोगितावादी है कि इस वस्तु का उपयोग क्या है, फायदा क्या है, इससे लाभ क्या है। केवल आर्थिक विचार करने वाले लोग हैं, उसका विचार अवश्य करना ही चाहिए, केवल अर्थ प्रधान नहीं होना चाहिए मनुष्य को। जैसे विदेशों में लोग माता को कभी कभी साथ में रखते हैं, तो हिस्ट्री बन जाती है कि फलाना व्यक्ति अपनी माँ को साथ में रखता है। अभी से पूछा गया अपनी माँ को क्यों साथ में रखते हो, बोले अगर माँ को न रखूँ तो रसोई बनाने वाली को पैसा देना पड़े। तो माता का उपयोग करने के लिए माता को रखते हो और माता की भक्ति के लिए रखते हो, ये दोनों में फर्क है। तो नर्मदा से लाभ हो रहा है, इसलिए नर्मदा की पूजा करने वाले लोग हैं कि भाई हाँ नर्मदा मैया इतना जल देती है, अगर जल नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, बिजली नहीं होगी। तो एक तो आर्थिक विचार करने वाले लोग हैं और एक नर्मदा मेरी माँ है, इस प्रकार का नर्मदा से कोई भाव संबंध है। आचार्य शंकर ने इस स्तोत्र का गान किया और पहला ही श्लोक जो आप बोल रहे हो, जैसे सबिंदु सिंधु शुष्कलत, एक मिनट, इसमें पाठभेद भी है। पहला जो चरण है इसमें ऐसा आया है सबिंदु सिंधु शुष्कलत, दूसरा पाठ क्या है सबिंदु सिंधु रसखलत।
सिंदूर शब्द का अर्थ होता है हाथी मानी गज। जो हाथी होता है इसे नदी में जल में स्नान करने में बड़ा ही आनंद आता है। हाथी का यह स्वभाव है, स्नान करने से पहले जल को लेता है और फिर चारों तरफ उड़ाता है। हाथी का यह भी स्वभाव है, जब खाना खाता है तो पहले अन्न के कण को अपनी सूंड में ले लेता है, चारों तरफ फेंक देता है, ताकि छोटे छोटे जो कृमि कीटक जीव जंतु है सबको खाना मिल जाए, उसके बाद में वो खाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी है, आप लोगों ने चित्रों में भी देखा है कि लक्ष्मी जी जो है वो हाथी के ऊपर बैठते हैं। लक्ष्मी जी जब आती है तो इनके आगे जो रथ चलता है इसमें हाथी जुड़े हुए हैं। इसमें हाथी क्यों जुड़े हुए हैं? रथ मध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम, हाथी चिघाड़ करते हुए चिल्लाते हुए आनंद से लक्ष्मी जी के आगे आगे चलते हैं। लक्ष्मी कहाँ जाती है? जो लोग दूसरों को देकर के स्वयं उपभोग करते हैं। हाथी दूसरों को पहले अन्न के कण देता है, बाद में स्वयं खाता है, इसलिए लक्ष्मी जी हाथी के पर सवारी करती है। आचार्य शंकर ने भी नर्मदा का स्तवन किया। पहले ही शब्द में क्या लिखा? सबिंदु सिंधु रस खलत। सबिंदु, बिंदु किसके कहते हैं? जो जल के छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना। आप कभी बहुत श्रम करते हो तो आपके शरीर पर प्रस्वेद के बिंदु आ जाते हैं। यह जो अंग्रेजी का स्वेट शब्द है वो संस्कृत के स्वेद शब्द से बना है। विश्व भर की जितनी भी भाषाएं हैं उनका मूल उनकी जननी संस्कृत है। कई शब्द ऐसे हैं, यह इटोमोलॉजी का सब्जेक्ट है, जो लोग व्युत्पत्ति शास्त्र पढ़े हैं वो जानते हैं। अभी इन सब विषयों में तो कहाँ जाएंगे, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा परिचय करा रहा हूँ। जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो पहले थोड़ा सैंपल लेते हो ना, इसलिए मैं तो आपको थोड़ा सैंपल बता रहा हूँ ताकि गोडाउन की आप कल्पना कर सको कि ये विषय कैसा महान है। जैसे ये लोग खिचड़ी बनाते हैं ना तो पहले देख लेते हैं चावल एक दो लेकर के, सब देखने की जरूरत नहीं है, एक दो चावल देखने से पता चल जाता है कि यहाँ हो गई है ऐसा। तो मैं तो आपको खाली सैंपल दिखा रहा हूँ। तो सबिंदु शब्द जो है वो कैसे रखा है? हाथी जो है वो नर्मदा में स्नान करने के लिए गए। आचार्य शंकर नर्मदा के किनारे बैठे हैं। देखिए नर्मदा का तट ही ऐसा है। शंकराचार्य नहीं, बड़े बड़े ऋषि, उनका नाम अंदर आया भी है स्तोत्र में, जैसे वशिष्ठ श्रेष्ठ पिप्पलादि कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इसमें वशिष्ठ जैसे श्रेष्ठ ऋषि है। हम तो कोई भी दाढ़ी बढ़ा देता है तो बोलते हैं ऋषि है। अब ऋषि किसे कहते हैं? ऋषयो मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र के दृष्टा है उनको ऋषि कहा जाता है। अब मंत्र दृष्टा की अभी व्याख्या हम कहाँ बताएंगे, पर नर्मदा के तट पर बड़े बड़े ऋषि आए हैं। भगवान शंकराचार्य को भी नर्मदा के तट पर आने की इच्छा हुई, वहाँ आए। वे नर्मदा का ध्यान कर रहे हैं। उनका सामर्थ्य ऐसा है, वे शिव जी की स्तुति करें तो शिव जी प्रकट हो जाते हैं। नर्मदा तो पहले से ही प्रकट है और आचार्य शंकर वहाँ आ गए। अब देखिए नर्मदा के दर्शन हमको और आपको भी होते हैं, शंकराचार्य को भी होते हैं। कोई साइंस का स्टूडेंट वहाँ पहुँच जाए, कोई साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाए, वो जल हाथ में लेके क्या विचार करेगा? लेबोरेटरी में जा कर के देखेगा तो वो कहेगा ये H2O है। अब देखिए उनके लिए तो नर्मदा का जल इज इक्वल टू H2O, और कोई कुएं का पानी ले लेगा तो भी इसके मन में यही विचार आएगा ये H2O है। तब तो कुएं का पानी और नर्मदा का पानी एक ही हो जाएगा, तब तो गटर का पानी और नर्मदा का जल एक ही हो जाएगा। केवल H2O विचार करने से ही आपको जल का पता नहीं चलता। अब H2O का थोड़ा विचार कीजिए। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। अब ये दोनों जो गैस है उनका गुणधर्म क्या है जरा विचार कीजिए। एक जलने वाला है, एक जलाने वाला है। ऑक्सीजन के बिना तो अग्नि जलता ही नहीं, ऑक्सीजन न मिले तो अग्नि बुझ जाता है। तो O से ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन कैसा है? इसको आर्द्र कहते हैं, मानी गीला है। एक तो है जलने वाला, एक है जलाने वाला। अब दोनों इकट्ठे हो जाता है तो हो जाता है बुझने वाला। यह कैसे है? किसी साइंटिस्ट को आप पूछिए। आप यह तो बता सकते हैं कि ये वायु का यह गुणधर्म है, पर दोनों मिलने से बुझाने वाला कैसे हो गया? आपके पास कोई समाधान है इसका? इसलिए आप ये नर्मदा का जो जल देख रहे हो वो तो इसका आधि भौतिक स्वरूप है, इसका एक आधि दैविक स्वरूप है और एक आध्यात्मिक स्वरूप है। यह जो यहाँ आप देख रहे हो यह इसका आधि दैविक चित्र है, और जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो बड़े बड़े ऋषि और आचार्य है वही वो जान सकते हैं। साधारण व्यक्ति उसका पता नहीं लगा सकता। पर आचार्य शंकर जब नर्मदा के तट पर बैठे और वे तो उनका आध्यात्मिक स्वरूप भी जानते हैं, आदिदैविक स्वरूप जानते हैं,
आदि भौतिक भी लोग थोड़ा बहुत जानने लग गए हैं। तो आचार्य शंकर वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि ये नर्मदा मैया कैसी है, तो उनका ध्यान पहले कहाँ गया। आप अपने मित्र के पास जाते हो, पिता के पास जाते हो, माता के पास जाते हो, देखिए आप जब पास में जाते हो तो हर एक की दृष्टि कहाँ रहती है। मित्र मिलता है तो आप पहले हाथ मिला देते हो, सेकंड करते हो। प्रेयसी प्रेमिका हो तो आपका ध्यान उसके चेहरे की ओर जाता है। माता हो तो चरण में आपके ध्यान पहले जाता है। माता और पिता के चरणों में आप पहले प्रणाम करते हो। तो आचार्य शंकर नर्मदा का ध्यान करते हैं और जैसे ही आँख बंद करते हैं समाधि में आध्यात्मिक स्वरूप को नर्मदा का देखते हैं तो पहले उनके सामने क्या वस्तु आई, माता जी के चरण उनके सामने आए। और जैसे ही चरणों का दर्शन समाधि में हुआ, आचार्य शंकर ने इसकी ध्रुव पंक्ति में लिखा कि नमामि देवी नर्मदे, हे माँ मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। त्वदीय पाद पंकजम, पंकज कहते हैं कमल को। माता के जो चरण है वो कैसे है, कमल जैसे है। कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे माता की जय। તમે લોકો ગુજરાતી સમજશો કે હિન્દી હે છોકરાઓ સમજશે? આપણે હર હર મહાદેવની જય બોલીએ ત્યારે બંને હાથ ઊંચા કેમ કરીએ છીએ ખબર છે? તમે લોકો ટીવી જોવા જાઓ છો કોઈ વાર? ઘરમાં જ છે ને, પિક્ચર જોવા જાઓ છો, પછી એમાં પાછળથી કોઈ આવે આમ રિવોલ્વર આમ અડાડી દે કે હેન્ડ્સ અપ, ત્યારે તમે આમ હાથ ઊંચા કરો છો ને, તે શું કામ કરો છો? जब पीछे से कोई रिवॉल्वर अड़ा देता है तो आप हाथ ऊपर करके शरणागति स्वीकार करते हो। वहाँ भय के कारण बीक लागे ने એટલે हाथ ऊंचा करे છે, कारण के पाछળ शस्त्र છે। वहाँ डर के कारण आप शरणागति स्वीकार करते हो, यहाँ भक्ति के कारण स्वेच्छा से आप शरणागति स्वीकार करते हो। इसलिए हर हर महादेव का जय बोलते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके हम जय घोष करते हैं। तो नर्मदे हर ऐसा बोलते हैं, इसमें भी हर शब्द बोलते हैं। तो हर शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वाणी दुखाणी हरतीति हरह, जो सभी दुखों को हर लेती है, चाहे आध्यात्मिक दुख हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो। मनुष्य को प्राधान्य दुख तीन प्रकार का ही होता है। एक तो होता है चित्त के कारण, यानी कोई मेंटली पीड़ा होती है, मानसिक समस्याएं होती है। एक होता है आर्थिक मानी फाइनेंशियली धननी जे पीड़ा कहेवाय ते, वित्तनी, चित्तनी અને પિત્તની। પિત્તની એટલે ફિઝિકલ શારીરિક પીડા। ધનને કારણે થતું જે દુઃખ છે તેને કહેવાય છે આર્થિક સમસ્યાઓ। અને માનસિક समस्याओं, ये तीनों प्रकार की समस्याओं का नाश ईश्वर की कृपा से होता है, नर्मदा की कृपा से होता है। इसलिए नर्मदे हर बोलते हैं और पार्वती पतये हर हर महादेव ऐसा बोलते हैं। तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने जब ध्यान में नर्मदा के स्वरूप को देखा तो उनका ध्यान पहले कहाँ गया? माता जी के चरणों की ओर गया और कहा कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम, हे नर्मदा तेरे चरण कमलों में जहाँ देवी देवताओं का वर्णन आता है वहाँ चरण में कमल शब्द लगाते हैं। हर एक अंग भगवान का जो है, जैसे हस्त कमल, चरण कमल, नेत्र नयन कमल, मुख कमल, इसमें कमल शब्द लगाते हैं। क्यों कमल लगाते हैं? क कहते हैं जल को और मल कहते हैं डस्ट को। कमल एक ऐसा है कि जिसके पर डस्ट रह नहीं सकती, कितनी भी डस्ट लगे। अच्छा पानी भी इसके पर गिरता है तो मोती के बिंदु की तरह अलिप्त ही रहता है। इसलिए जो जल में रहकर भी जल से अलिप्त रहता है वह कमल है। जो संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त, इसलिए कहते हैं जल कमलवत। तो माता जी के चरण कमलों की ओर भगवान शंकराचार्य की दृष्टि गई और आचार्य श्री ने कहा, हे नर्मदा मैं तेरे चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मनुष्य किन किन के चरणों का आश्रय लेता है? अपने गुजराती में कहिए ने, कोई सेठना पग पकड़े, कोई साहेबना पग पकड़े, कोई साहूकारना पग पकड़े, कोई नेताना पग पकड़े, कोई બોસના પગ પકડે, પણ કોઈના પગ પકડે એટલે કોઈની શરણમાં જાય કે હું તમારી શરણમાં છું। પૈસાની જરૂર હોય એટલે શેઠની શરણમાં જાય, શેઠ દિવાળી આવે છે જરા મારું ધ્યાન રાખજો, એટલે મને કંઈ મદદ કરો।
पर आप किसके शरण में जाओगे और कहाँ तक आपकी कोई सुनेगा। अगर आप सेठ के शरण में जाते हो और सेठ अगर आपके पर प्रसन्न हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकता है, एक पगार आपको एडवांस दे सकता है। सेठ कितना दे सकता है, और साहूकार देगा तो पहले हिसाब लिखेगा और कहेगा कि 1000 रुपया देता हूँ, देंगे 900, 100 रुपया ब्याज के तो पहले ही कट जाएंगे। साहूकार श्रॉफ होता है, उसके चरण में आप जाओगे, क्या मिलेगा आपको, पैसा, वो भी कैसे, ब्याज के कारण। तो सेठ आपके ऊपर उपकार करेगा, नहीं करेगा। क्यों, सेठ सोचेगा इसको एडवांस पगार दिया है, आज 1 घंटा ज़्यादा बैठना पड़ेगा, आज ओवर टाइम करना पड़ेगा, तो पैसा कैसे वसूल हो इसका विचार सेठ करेगा। सेठ के चरण में जाओगे तो आपका शोषण हो सकता है, श्रॉफ के चरण में जाओगे, साहूकार के चरण में जाओगे, आपको ब्याज भरपाई करना पड़ेगा। साहब के पास जाओगे, साहब विचार करेगा मुझे क्या लाभ होगा, फिर साहब घर पर बुलाएगा, ज़रा घर पर आना, थोड़ा काम है। फिर साहब कहेंगे कि थोड़ा काम था, क्या, बाज़ार से ज़रा 1-2 चीज़ लानी थी। अब 200-500 रुपया की वस्तु मंगवाएगा, फिर बोलेगा कि पैसे, फिर आपको भी विवेक करना पड़ेगा कि साहब से काम लिया है, मेरे बेटे को नौकरी पे लगा है, नहीं साहब इसमें क्या लेना है, थोड़ा सेवा का मौका मुझे भी दीजिए। तो ऐसा करके साहब देगा, सेठ देगा, साहूकार देगा। और नेता के पास जाओगे तो अरे कोई तो 1 महीने का खा जाएगा, कोई 1000 रुपया खा जाएगा, ये तो पूरे राष्ट्र को ही खा जाएगा। नेता के पास जाओगे तो क्या होगा ये बता ही नहीं सकते। अगर आप नेता की शरण में जाओगे तो आपका नहीं, राष्ट्र का क्या होगा ये आपको विचार करना चाहिए। तो भगवान शंकराचार्य ने आपको संकेत से बताया, अगर किसी की शरण लेने योग्य हो तो नर्मदा मैया की शरण में जाओ। क्यों, जो आपसे कुछ मांगती नहीं, केवल आपको देती ही रहती है। ये नर्मदा जो है उसका वाहन क्या है, आप देख रहे हो, मगर के ऊपर उसके सवारी की हुई है। ये मगर क्या है, मगर काल का स्वरूप है। इस संसार को जो उपमा दी गई है, इस पे 2 उपमाएं दी गई है कि संसार में जो मृत्यु का भय है वो सभी जीवों को है। एक तो है काल, उसको कहते हैं कि मगर की तरह, जैसे मगर की पकड़ में कोई आ जाए तो छूट नहीं सकता, वैसे काल की पकड़ ऐसे है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, काल किसी को नहीं छोड़ता। काल की पकड़ में आया वो गया समझो। तो काल से भी रक्षा कौन कर सकती है, नर्मदा मैया कर सकती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो काल से छूट नहीं सकता। और मरण के बाद दूसरा जन्म है, यह विचार हर एक संस्कृति में, हर एक कल्चर में नहीं है। हिंदुओं को छोड़कर पुनर्जन्म का विचार अन्य संप्रदायों में है, थोड़ा विकृत ढंग से है, उसका लॉजिकल ढंग नहीं है। कैसे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं पुनर्जन्म है ही नहीं। अब उन संप्रदायों का मैं नाम नहीं बताता, वो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता ही नहीं, बस गया मानी गया। जो पुनर्जन्म को नहीं मानते वो कहते हैं कयामत तो है, फिर कयामत के बाद खुदा क्या करते हैं, तो बोले फिर से वो सारे जहां को बनाते। तो तुम्हारा पुनर्जन्म का खाली पीरियड बढ़ गया ना, कयामत के बाद तो सृष्टि तो होगी, तो पुनर्जन्म तो हुआ ही। पुनर्जन्म को न मानने वाला विज्ञान नहीं जानता, धर्मशास्त्र तो कैसे समझेगा। अगर आप विज्ञान पढ़े हो और द्रव्य संचय का नियम आप पढ़े हो कि मैटर जो भी बनती है उसको नष्ट करने की ताकत संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं है। जगत को नष्ट करने की बात छोड़ दीजिए, जीव को मारने की बात छोड़ दीजिए, आप एक कागज को नष्ट करके बताओ, मैं आपको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। इस कागज को कोई मार सकता है, नष्ट कर सकता है? अगर आप इसको जला दो तो राख रहेगी, राख को कहाँ फेंकना पड़ेगा। जो भी एटम्स है, परमाणु, उसका रूप बदल सकता है, नेम एंड फॉर्म बदलते हैं, वस्तु नष्ट होती ही नहीं, केवल रूप बदलता है। कागज था, अब वो भस्म के रूप में पहुंच गया। मनुष्य अगर जल जाए तो देह जल जाता है, मगर उसका जीव कहाँ जाता है, जीव कभी मरता ही नहीं है। अगर आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी का विचार किया, इलेक्ट्रिसिटी मरती है? नहीं शास्त्री जी, नहीं मरती, तो बल्ब जलता क्यों नहीं, वो तो बल्ब उड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी मरी है। तो ये तो शरीर मरा है, अंदर की आत्मा थोड़ी मरी है। जिस प्रकार बल्ब के उड़ने से इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति मरती नहीं, वह तो हमेशा ही रहती है, और वह तो कभी आती है जाती है, उसका निर्माण भी होता है। वस्तुतः एनर्जी का निर्माण होता ही नहीं, रिप्रोड्यूस होती है। इसी प्रकार मनुष्य भी जन्म मरण के चक्कर में आता है, पर जो नर्मदा माता की शरण में जाएगा उसका फल क्या होगा। भगवान शंकराचार्य ने कहा इसको भय नहीं होगा, काल से भय नहीं होगा। इस पहले श्लोक में ही आपको बता दिया है किस किस भय से आप छूट जाओगे। माँ नर्मदा आपको कवच प्रदान करती है। देखिए, जो लोग काव्य जानते हैं, काव्य क्या है, कवि लोग
काव्य बनाते हैं। कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पंडितः। कवि तो काव्य बनाते हैं, उसका आनंद तो पंडित लोग ही जानते हैं, बाकी सब लोग इसका आनंद नहीं ले सकते। तो काव्य की दृष्टि से इस स्तोत्र का जो महिमा है वो तो इतनी अद्भुत है। जैसे इसमें नर्मदा, सरमदे, कई प्रकार के इसमें अद्भुत प्रयोग है। आप उन प्रयोगों को देखिए तो आपको पता चलेगा। इसमें सरमदे है, वर्मदे है। इस प्रथम श्लोक में ही ऐसा आया है कि सबिंदु सिंधु रस्खलत तरंग भंग रंजितम द्विशस्तु पाप जात जात कारिवारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। वर्मदे, वर्मदे એટલે શું? આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને જેને કવચ, સંસ્કૃત શબ્દ છે। આપણે ગુજરાતીમાં બખ્તર પણ કહીએ છીએ। યુદ્ધમાં જાય ત્યારે યોદ્ધાઓ બખ્તર એટલે કવચ પહેરીને જાય છે। એટલે તમને કોઈ મારે તો તમને ઘા ન થાય, રક્ષા થાય। તો નર્મદા મૈયા પણ તમને કવચ આપે છે। એ કવચ કેવું છે કે તમને ભયથી ઉગારનારું છે। વર્મદે સાના સાના ભયથી ઉગારનારું છે? તો કે છે આટલી આટલી વસ્તુઓના માણસને ભય હોય છે, એ બધા ભયમાંથી એક આ કવચ એવું છે કે જે તમને ઉગારી દે છે। એ ભય સાનો સાનો છે? તો કહે છે કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત ભીતિ હારી વર્મદે। કૃતાંત દૂત, કૃતાંત એટલે અંત કરવા વાળા। આ જગતનો અને શરીરનો અંત કરવા વાળા કોણ છે? યમરાજ છે। તો કૃતાંત એટલે યમરાજ અને કૃતાંત દૂત એટલે યમરાજના દૂત। જેને નર્મદા કવચ આપે એટલે સુરક્ષા આપે, એને યમરાજના દૂતનો ભય લાગતો નથી। કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત, એને કાળનો ભય લાગતો નથી। કાલ ભૂત, એને ભૂતનો ભય લાગતો નથી। ભૂત પ્રેત પિશાચનો ભય લાગતો નથી। કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત ભીતિ હારી વર્મદે। અને ભીતિ એટલે ભય, એને કશાનો ભય લાગતો નથી, તે નિર્ભય થઈ જાય છે। એવું કવચ આપવાવાળા મા નર્મદા છે। એના ચરણનો આશ્રય લેતા ભગવાન શંકરાચાર્ય લખ્યું કે હેમાં હું તારા ચરણનો આશ્રય લઉં છું। એનું કારણ કોના ચરણનો આશ્રય લેવાનો આટલી સમજણ તો હોવી જોઈએ। જુઓ, તમે લોકોએ રામાયણ સાંભળ્યું છે, ઘણીવાર વાંચ્યું પણ હશે। એમાં એક કથા અંગદની આવે છે કે અંગદને વિષ્ટિ કરવા માટે રાવણને ત્યાં મોકલવામાં આવે છે। ત્યારે અંગદ વિષ્ટિ કરવા માટે જાય છે, પછી રાવણ જોડે એનો સંવાદ થાય છે। સંવાદ તો બહુ લાંબો છે, પણ એ સંવાદમાં રાવણ રામની નિંદા કરે છે। રામના વિષયમાં એવું કહે છે, અરે પેલા મનુષ્યોનો, પેલા તપસ્વીઓનો તું દૂત થઈને આવ્યો છે, તને લજ્જા આવતી નથી? તારા બાપનો જેને વધ કર્યો એ રામનો તું દૂત થઈને આવ્યો છે। એટલે રામની નિંદા કરી ત્યારે અંગદના મનમાં બહુ ક્રોધ આવ્યો। અંગદના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આને 10 માથા છે પણ બુદ્ધિ છે નહીં, કારણ કે રામની નિંદા કરે છે। એટલે અંગદ એવું કહેવા લાગ્યો કે રામ મનુજ કસરે સઠ બંગા ધનવી કામુ નદી પુની ગંગા। ઓ સઠ, રામ કંઈ મનુષ્ય નથી અને ગંગા એ કંઈ નદી એટલે સાધારણ નદી નથી, એમ નર્મદા એ કંઈ સાધારણ નદી નથી। પણ રામની નિંદા કરી હરિહર નિંદા સુનહી જે કાના હોહી પાપ ગોઘાત સમાના। જે ભગવાનની નિંદા સાંભળે એને ગાયના વધ જેવું પાપ લાગે છે। એટલે અંગદના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ રામની નિંદા કરે છે, સારું નહીં। એટલે અંગદને ક્રોધ આવ્યો, એને પોતાના બંને હાથ આમ ભૂમિના ઉપર પછાડ્યા અને જ્યાં ભૂમિના ઉપર આમ હાથ પછાડ્યા ત્યાં તો પૃથ્વી આમ ધ્રુજવા લાગી। જ્યારે પૃથ્વીમાં કંપ થયો ત્યારે રાવણ સિંહાસન ઉપરથી આમ પડ્યો અને પડ્યો ત્યારે એના માથા પરના મુગટ હતા એ બધા ભૂમિ પર આમ નીચે પડ્યા। માણસ જ્યારે પડી જાય પછી પહેલાં એના મનમાં વિચાર આવ્યો, મને કોઈએ જોયો તો નથી ને? માણસ પહેલાં વાગ્યું છે કે નહીં તે પછી જુએ, પહેલાં આજુબાજુ જોવે, મને કોઈ જોઈ ગયું નથી ને? પછી આજુબાજુ કોઈ હોય ને તો નથી વાગ્યું એવી રીતે ઊભો થઈ જાય, પછી ઘેર આવીને દવા લગાડે, પણ એકવાર તો આમ ત્યાં એવો ટટા થઈને ચાલવા લાગે। એટલે પ્રતિષ્ઠાનો વિચાર બહુ આવે। આ રાવણ પડ્યો તો ખરો, મુગટ બધા પડી ગયા, પણ સભામાં બધા બેઠા છે અને અંગદ સામે ઊભો છે। એને થયું કે આ વાંદરા જેવો વાંદરો એવું સમજશે કે આટલો મોટો પોતાને કહે છે અને આ ગબડી પડ્યો। એટલે પોતાની પ્રતિષ્ઠા જાળવવા જલ્દી જલ્દી મુકુટ લીધા અને માથા પર મૂકી દીધા। માથા પર મૂક્યા ખરા, પણ 10 માથા હતા, એક સાથે તો મુકાય નહીં, હજુ થોડા મૂકે અને થોડા નીચે પડેલા હતા। એટલે અંગદે એમાંથી 4 મુગટ લઈ અને આમ નાખ્યા જ્યાં રામજી બધા વાનરોની સેના સાથે બેઠા હતા સમુદ્રની પાર, ત્યાં જઈને બધા મુગટ પડ્યા
અને મુકુટ બધા આવ્યા એટલે બધાએ અવાજ થયો કે આ દૂરથી આટલી મોટી વસ્તુ આવી શું છે. ત્યાં હનુમાનજી આમ હાથથી પકડી લીધા, રામજીના તરફ જોયું. રામજીએ સંકેતથી હનુમાનજીને પૂછ્યું શું છે. હનુમાનજી કહે છે અંગદ પહોંચી ગયો, એની રિસિપ્ટ આવી છે. અમારે ત્યાં ઢંગ આવો છે મોકલવાનો, ત્યાં ટપાલ આવે કે મોબાઈલ આવે એવું નહીં. આ તો રિસિપ્ટ આવી ગઈ કે આપણો દૂધ છે તે સુખથી પહોંચી ગયો છે. અને સંકેતથી કીધું છે આ તો મુગટ આવ્યા છે, તમારી આજ્ઞા નથી, નહીં તો માથા પણ પહોંચાડી દે. આ માથા તો એટલા માટે નથી લાવ્યો કે તમે હજુ આજ્ઞા આપી નથી. એકવાર તમારી આજ્ઞા થાય પછી જો હું શું કરી શકું છું. આમ હનુમાનજીએ ત્યાં સમાધાન કર્યું. અહીંયા અંગદ સાથે રાવણનો વાર્તાલાપ થવા લાગ્યો. આ રાવણ અંગદને કહેવા લાગ્યો તું છે કોણ અને અહીં શા માટે આવ્યો છે. અંગદ કહે છે એ બધું જવા દે, હમણાં મારે એવું કહેવાનું છે કે જો તારામાં થોડી પણ બુદ્ધિ હોય તો સીતાને સોંપી દે અને રામના ચરણમાં જા. એનું કારણ આશ્રય લેવા જેવા રામ છે. આ અંગદ એક ત્યાં શરત મૂકે છે સભામાં. શરત જરા કઠિન છે. આમ તો કથા તમને ખબર છે એટલે બહુ વિસ્તાર નથી કરતો, પણ અંગદ સભામાં પોતાનો આમ ચરણ રાખે છે અને રાવણને કહે છે જો મારો આ પગ ખસાડી લે તો રામ ત્યાંથી પાછા ફરી જશે અને અમે સીતાને હારી જઈશું. રાવણના મનમાં થયું આ વાંદરો આટલી બધી ચરબી કરે છે, પગ ખસે તો રામ જતા રહેશે અને સીતાને હારી જશે. પોતાના સેવકોના તરફ જોઈને કીધું હે આ વાંદરાને પછાડી નીચે નાખી દો. બધા સભામાંથી ઉઠ્યા અને અંગદનો પગ ખેંચવા લાગ્યા. એકથી એક બધા યોદ્ધાઓ, અરે મેઘનાદ જેવો જેનું નામ ઇન્દ્રજીત છે, જેને યુદ્ધમાં ઇન્દ્રને જીતેલો, એ મેઘનાદ ઉઠ્યો, અંગદનો પગ પકડીને ખેંચવા ગયો, હાલ્યો નહીં. તુલસીદાસજી લખે છે જેમ પરપુરુષને જોયા પછી સતી સ્ત્રીનું મન હાલતું નથી, તેમ અંગદનો પગ એવો સ્થિર હતો કે મેઘનાદ જેવો યોદ્ધા આવ્યો પણ એનો પગ હાલી ન શક્યો. જેમ ધનને જોઈને પ્રામાણિક માણસનું મન ચલાયમાન થતું નથી, જેમ અનીતિથી સંત પુરુષ હાલતો નથી, તેમ અંગદનો પગ હાલ્યો નહીં. ત્યારે રાવણના મનમાં થયું કે આને કોઈ ખસાડી શકતો નથી, લા હું જાતે જઈને ફેંકું. અને રાવણ ઊભો થયો સભામાં, અંગદની પાસે આવ્યો અને અંગદના પગ ફેંકવા માટે આમ પકડવા માટે ગયો. અને અંગદે કીધું કે મારા પગ પકડવાથી મમ પદ ગહે ન તોર ઉબારા, તારો ઉદ્ધાર નહીં થાય. પગ પકડવાય તો સઠ રામના પગ પકડ. આ અંગદ જેવા વાનરને ખબર છે કે ચરણ પકડવાના હોય તો રામજીના પકડાય, ગમે તેના ચરણ પકડાય નહીં. શેઠના, સાહુકારના, સાહેબના, નેતાના પગ પકડીને તમારો ઉદ્ધાર ન થાય. પગ પકડવાના હોય તો આચાર્ય શ્રી કહે છે ત્વદીય પાદ પંકજન નમામિ દેવી નર્મદે. એક વાનરને પણ સમજણ છે કે ચરણ પકડવા હોય, આશ્રય લેવો હોય તો રામના ચરણનો આશ્રય લેવાય. તાત્પર્ય એવું કે શરણ કોઈનું સ્વીકારવાનું હોય તો પરમાત્માનું ચરણ છે તેનો સ્વીકાર કરાય, એની શરણમાં જવાય. એટલે અહીંયા આચાર્યશ્રીએ ત્વદીય પાદ પંકજમ કહી માતાજીના ચરણમાં એટલે શરણમાં જાઓ એવો તમને સંકેત કર્યો. પણ માતાજીના ચરણ કેવા છે એ પણ આચાર્યશ્રીએ કહ્યું. જેમ તમે ચરણોમાં જ્યારે આ કોઈ કન્યાનો વિવાહ થવાનો હોય ત્યારે એના ચરણને બરાબર ધોવે, એના ઉપર મહેંદી મૂકે. એની શોભા જે છે એ મહેંદીને કારણે થાય, કેસરને કારણે થાય, કંકુને કારણે થાય. એટલે આપણે કોઈને કહીએ કંકુના પગલાં પાડો, ત્યારે એમના પગલાંથી આપણા ઘરની શોભા થાય. પણ માતાજીના જે ચરણ છે એટલે નર્મદાના જે ચરણ છે તે કેવા છે અને તેની શોભા કેવી છે તેનું વર્ણન આચાર્યશ્રી કરે છે. એ કહે છે કે નર્મદામાં સ્નાન કરવાને માટે હાથીઓનો એક ઝુંડ એટલે સમુદાય જાય છે. આ હાથીઓનો ઝુંડ કેવો છે, જેમ તમે શ્રમ કરો અને તમારા શરીર ઉપર પ્રસ્વેદ એટલે પસીનો આવે, એમ હાથીઓના ગંડ સ્થળ ઉપર મધ ઝરતો હોય છે. એ ચાલે ને ત્યારે હાથી આમ મસ્તીથી ચાલે, એને બહુ મદ હોય એટલે હાથીનું એક નામ છે મદોત્કટ. બહુ મદથી ભરેલો હોય એટલે એના ગંડ સ્થળ ઉપર મધ જેમ ઝરે ત્યારે એને લેવાના માટે ભમરાઓ ત્યાં બધા ભેગા થતા હોય છે. એમ કેટલાક માણસોને પણ બહુ મદ હોય, કોઈને ધનનો મદ હોય, કોઈને વિદ્યાનો મદ હોય, કોઈને પદનો મદ હોય. એકાદ સરપંચ થાય, મેયર થાય તો પણ એના મનમાં નશો આવ્યો હો હું મેયર છું, હું નેતા છું, હું મિનિસ્ટર છું, એવો એના મનમાં મદ આવે છે. હાથીને તો જન્મજાત જ મદ છે અને આ હાથી ચાલતો હોય ત્યારે પણ મદ મસ્તથી જ આમ એને ચાલમાં તમને ખબર પડે કે કેવો મદ ઝરી રહ્યો છે એવું. પણ માં તારા જળમાં જે સ્નાન કરે એનો ગર્વ હરાઈ જાય છે. તારો સ્વભાવ કેવો છે, તું બધાના મદને હરે છે, બધાના પાપને હરે છે. અરે તું બધા જ કષ્ટોને હરવાવાળી છે. જેના ગંડ સ્થળમાં મદ ઝરે છે એટલે જે તારામાં સ્નાન કરવા આવ્યા ત્યારે તો એટલા બધા મસ્તીથી ચિત્કાર કરતાં કરતાં આવતા હતા અને મદના બિંદુઓ એમના માથાના ઉપર ગંડ સ્થળના ઉપર લાગેલા હતા. સબિંદુ, આ કયા બિંદુઓ છે?
સબિંદુ સિંધુર, સિંદુર એટલે હાથી, અને હાથીના ગંડ સ્થળ ઉપર જે મદના બિંદુઓ છે એ તારામાં સ્નાન કરવા આવ્યા ત્યારે એમનો સ્વભાવ કેવો છે? સૂંઢમાંથી આમ પાણી લે છે અને ઉછાળે છે. જ્યારે આ હાથીઓએ અંદર પ્રવેશ કર્યો અને તારા જળનો પ્રવાહ આમ વહેતો હતો ત્યારે તારા જળનો જે પ્રવાહ છે એના ઉપર આ હાથીઓ આમ સૂંઢ નાખતા હતા, પછી આમ લેતા હતા અને જળ ક્યાં ઉપાડતા હતા? તમારા ચરણના ઉપર જ આમ નાખતા હતા. તમારા ચરણ તો આમ પણ સુંદર છે, આશ્રય લેવાને યોગ્ય છે, પણ મધ ભરેલા હાથીઓ જ્યારે તમારા જળમાં આવ્યા ત્યારે સ્નાનનું ફળ એવું થયું, એમનો ગર્વ હરાઈ ગયો, અને એવા ગર્વ હરાયેલા હાથીઓએ જે સૂંઢથી પાણી લીધું અને તમારા ચરણ પણ નાખ્યું, એ પાણી ક્યાંથી લીધું? તમારા જળમાં જે તરંગો ઉઠ્યા હતા. પણ જ્યારે હાથી વચ્ચે આવ્યો ત્યારે શું થયું? સૂંઢ નાખી ત્યારે શું થયું? તરંગ ભંગ. તમારા જળના તરંગો જે હતા એના ભંગ શબ્દનો એક અર્થ થાય છે મોજા. મોજાઓને પણ ભંગ કહેવામાં આવે છે. તમારા તરંગોના જે મોજા છે એ હાથીઓએ ભાગી નાખ્યા, અને એ ભાગેલા મોજાઓ એનું જળ તમારા ચરણના ઉપર પડ્યું. તમારા ચરણ શાનાથી શોભાયમાન થયા છે? તમારા જળના પ્રવાહથી. એનું કારણ તમારા ચરણની શોભા વધારવાનું સામર્થ્ય બીજા કોઈ સંસારના પદાર્થમાં નથી. તમારું જ આ આદિ ભૌતિક સ્વરૂપ છે, અને પેલું તમારું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે કે સબિંદુ સિંધુ રસખલત તરંગ ભંગ રંજિતમ. રંજિતમ એટલે ખરડાયેલું. જેમ કોઈ માણસ કોઈનું ખૂન કરે તો એવું કહેવાય છે કે એના હાથ રક્ત રંજિત છે, એટલે રક્તથી ખરડાયેલા છે. તમારા ચરણ તમારા જળના પ્રવાહ વડે ખરડાયેલા છે, એવા તમારા જળથી શોભાયમાન થયેલા તમારા ચરણ છે. તો કહે છે કે સબિંદુ સિંધુ રસખલત તરંગ ભંગ રંજિતમ. વળી તમારું જળ કેવું છે? દ્વિષત્સુ પાપ જાત જાત કારિવારી સંયુતમ. દ્વિષત્સુ, દ્વિષ એટલે દ્વેષ, એટલે રાગ અને દ્વેષ. આ રાગ અને દ્વેષ જે છે એ મનુષ્ય માત્રના શત્રુ છે. આ રાગ અને દ્વેષને કારણે મનુષ્યમાં કેવી ભાવનાઓ થાય છે? બદલાની ભાવના. જ્યાં રાગ આવે છે ત્યાં આસક્તિ આવે છે, અને જ્યાં દ્વેષ આવે છે ત્યાં શત્રુતા આવે છે. તો મનુષ્યનો આ સ્વભાવ છે કે રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થઈ શકતો નથી. પણ તમારા જળમાં સ્નાન કરે તેના મદ એટલે ગર્વનો નાશ થાય છે. તમારા જળમાં સ્નાન કરે એના રાગ અને દ્વેષરૂપ શત્રુઓ પણ હણાઈ જાય છે. કે દ્વિષત્સુ પાપ જાત જાત. જાત જાત, જાત શબ્દનો એક અર્થ થાય છે સમૂહ. દ્વિષત્સુ પાપ જાત અને જાતકારી. અરી શબ્દનો અર્થ થાય છે શત્રુ. રાગ અને દ્વેષને કારણે જેનો જન્મ થયેલા છે એવા પાપના જાત એટલે સમૂહનો નાશ કરવા વાળું તમારા ચરણરૂપી જળ છે. જાત જાત કારિવારી સંયુતમ. વારી એટલે જળ અને અરી એટલે શત્રુ. તમે જો ખાલી એક જ ચરણ લો તો શત્રુ સમાન જળ એવું થાય. પણ શત્રુ સમાન જળ શાના શત્રુ સમાન? તો કહે છે રાગ અને દ્વેષથી જે શત્રુઓ નિર્માણ થયા છે એનો નાશ કરવા વાળું આ તમારું જળ છે. જાત જાત કારિવારી સંયુતમ. કૃતાંત દૂત. તમારા જળમાં જે સ્નાન કરે એને મરણનો ભય લાગતો નથી. યમદૂત એનું કંઈ બગાડી શકતું નથી. કૃતાંત દૂત એટલે યમરાજના દૂત. જો તમારો દૂત કોઈ ઠેકાણે જાય તો સમાચાર લઈને આવે અને તમને આપે, અને તમારું કામ હોય તો કરી આવે. રાજાના પણ દૂત હોય છે, તેમ યમરાજના પણ દૂત છે. આ યમરાજના દૂત આવે તો તમને પહેલાંથી સમાચાર આપે કે યમરાજના દૂત છે. એ તમને ખબર કેવી રીતે પડે આ યમરાજનો દૂત છે? કૃતાંતસ્ય દૂતી જરા કર્ણમૂલે સમાગત્ય વક્તિ લોકા શૃણુધ્વમ પરસ્ત્રી પરદ્રવ્ય વાંછા ત્યજત્વમ ભજધ્વમ રમાનાથ પાદારવિંદમ. યમરાજના દૂત આવે એટલે તમારા કાન પાસે આવે અને ધીરેથી તમને આમ સંદેશો કહે ચાલ તૈયારી કર. પણ બધાને સંભળાતું નથી. કોઈ લોકો સાવધાન થઈ જાય, પણ તમને ખબર કેવી રીતે પડે? એનું લક્ષણ તમને દેખાય, એનું ચિહ્ન તમને દેખાય. જ્યારે યમરાજના દૂત કાન પાસે આવીને બોલતા હોય ને એટલે એના કાનનો જે ફૂંક લાગે ને એ ફૂંક તમારા કાન પાસે લાગે એટલે કાન પાસેના જે વાળ છે ને તે આમ સફેદ થવા લાગે. પછી ધીરે ધીરે આમ ચડાઈ કરે ને ઉપરના બધા સફેદ થવા લાગે. પણ પહેલાં કાન પાસેના વાળ સફેદ થાય અને પછી ઉપરના થાય. ત્યારે યમરાજના દૂતની ફૂંક લાગે એટલે કાનના વાળ સફેદ થવા લાગે. ત્યાં સફેદ થવા લાગે એટલે તૈયારી કરવાની. યમરાજના દૂત આવવાની શરૂઆત થઈ છે. પહેલું સ્ટેશન, બીજું અને ત્રીજું જોવે ના કોઈ તો પહેલાંમાં જ પહોંચી જાય એવું પણ થાય.
અને ત્યાંથી ઓર્ડર આવે ને બહુ સ્પીડમાં આવે છે. ચલ એમ કહે ને તો ચ અહીં સંભળાય ને લ ત્યાં સંભળાય. તમે એવું કહો ચા પીને આવું છું, ના ચાલે, રકાબી બીજા લઈ જાય, કપ બીજા, તમારે તો જતા જ આમ કપ છોડી જ દેવાનો, એટલો જલ્દી ઓર્ડર ત્યાંથી આવતો હોય. ત્યારે યમરાજના દૂત આવે ત્યારે તમારા કાનમાં આવીને સંદેશો આપે છે. કેવો સંદેશો આપે છે? પર સ્ત્રી પર દ્રવ્ય વાંછા ત્યજત્વમ. હવે વાનપ્રસ્થમાં પ્રવેશ કર્યો, વૃદ્ધ થવા આવ્યો, હવે તો બીજી સ્ત્રીઓ તરફ પાપ દૃષ્ટિથી જોવાનું છોડ. એનો મતલબ પહેલાં જુઓ એવો નહીં, પણ કમસે કમ હવે તો ડાયો થા. 50 વર્ષ થયા, હજુ તારી દૃષ્ટિમાંથી પાપની ભાવના જતી નથી, રાગદ્વેષની ભાવના જતી નથી. હજુ સ્ત્રીઓમાં રાગ છે અને હજુ ધનમાં રાગ છે, એને કારણે બીજાઓથી દ્વેષ કરે છે. આ રાગ અને દ્વેષ છોડ. પણ યમરાજના દૂત કહે તો માણસને ભય તો થાય છે, પણ રાગ અને દ્વેષ છોડતો નથી. પણ નર્મદાનું જળ એવું છે, નર્મદામાં સ્નાન કરો તમે, નર્મદા કિનારે જાઓ એટલે ત્યાં બધા સંતો ઘણા હોય, જ્યાં જ્યાં તીર્થ હોય ત્યાં ત્યાં તમને સંતોનો મેળાપ થઈ જાય, અને પૂર્વજન્મનું પુણ્ય હોય ત્યારે જ સંતનું મિલન થાય છે. એટલે હરિકૃપા વિના, ઈશ્વરની કૃપા વગર સંતનું દર્શન થતું નથી. બિનુ હરિકૃપા મિલઈ નહીં સંતા. તમે નર્મદાના કિનારે જાઓ અને એવા કોઈ સંતના તમને દર્શન થાય, પણ તમને ઓળખતા પણ આવડવું જોઈએ. એટલે નર્મદા કિનારે જશો તો શું થશે? તમારા રાગ અને દ્વેષરૂપી શત્રુઓનો નાશ થશે. માં, તારું જળ કેવું છે? તારા જળમાં સ્નાન કર્યા પછી ગર્વ હરાઈ જાય છે, રાગ હરાઈ જાય છે, દ્વેષ હરાઈ જાય છે. દ્વિષત્સુ પાપ જાત જાત કારિવારી સંયુતમ કૃતાંત દૂત. યમરાજના દૂતનો ભય ચાલ્યો જાય છે. કાલભૂત. માણસને જે દુઃખ થાય ને એનું એક કારણ કાળ છે. કાળને કારણે દુઃખ થાય છે. જો ભીષ્મ પિતામહ સરસૈયા પર સૂતા હતા અને યુધિષ્ઠિર તેમની પાસે બેઠા છે. ભીષ્મ પિતામહના મનમાં એક વિચાર આવ્યો કે આ પાંડવો દુઃખી કેમ થયા? આ પાંડવો જે છે હંમેશા સત્કર્મ કરે છે. અરે આ યુધિષ્ઠિર તો ધર્મરાજ છે, ધર્મપુત્ર છે, યમરાજના સાક્ષાત ધર્મદેવનો અવતાર છે. એના જીવનમાં દુઃખ કેમ આવ્યું? સત્ય હંમેશા આચરણ કરે છે, સત્ય બોલે છે, અધર્મ પ્રમાણે ચાલતા નથી, કોઈનું અન્યાયથી કંઈ લઈ લેતા નથી. એટલું જ નહીં, દુર્યોધનોએ અને કૌરવોએ આટલા બધા અત્યાચાર કરવા છતાં એમની સામે એ તો અન્યાય કરતા જ નથી, ઉલટાનો અન્યાય સહન કર્યો છે. ત્યારે ધર્મનું પાલન કરે છે, અન્યાય કરતા નથી, તો પછી પાંડવોના દુઃખનું કારણ શું? એવો એમના મનમાં વિચાર આવ્યો. ભીષ્મ પિતામહે વિચાર કર્યો કે દુઃખના આટલા આટલા કારણો છે. બીજને કારણે દુઃખ થાય. બીજને કારણે એટલે પિતાને કારણે. જેમ ખેતરમાં તમે બીજ નાખો, જો એ બીજ સારું ન હોય તો પાક સારો ન આવે, એમ પિતાની કમજોરીને કારણે કેટલાક દુઃખ આવે. ત્યારે દુઃખ, રોગ, વિદ્યા એટલે કે બુદ્ધિ અને સંપત્તિ, આ 4 વારસામાં મળે છે, બીજમાં આવે છે. તમારા પિતા પાસે ધન હોય તો તમને મળે, તમારા પિતા પાસે સંસ્કાર હોય, તમારા પિતા પાસે બુદ્ધિ હોય તો એ તમને વારસામાં મળે. ત્યારે પિતાનું ધન, પિતાની સંપત્તિ, પિતાના જેવી બુદ્ધિ, પિતાના જેવો વિચાર, આ બધું તમને વારસામાં મળે છે. આપણે કહીએ ને કે કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે. જો નળમાં કચરું આવતું હોય તો ક્યારે આવે? ટાંકીમાં કચરું હોય તો જ નળમાં આવે. બાપના જે સંસ્કાર છે એ પુત્રમાં આવે છે, બાપની જેવી વિદ્યા અને બુદ્ધિ છે તે પુત્રમાં આવે છે. ત્યારે બીજને કારણે સુખ પણ મળે, બીજને કારણે દુઃખ પણ મળે, બીજને કારણે રોગ પણ મળે. તમારામાં કોઈ રોગ આવે, બાપાને જો ડાયાબિટીસ હોય તો સંતાનને, માતાને જો ડાયાબિટીસ હોય તો બાળકને પણ સંતાનમાં પણ આવવાની સંભાવના રહે. આવે જેવું નહીં, પણ આવી શકે છે, સંભાવના રહે છે. પિતા પાસેથી ધન, પિતા પાસેથી બુદ્ધિ, પિતા પાસેથી વિદ્યા, પિતા પાસેથી વિચાર અને પિતા પાસેથી રોગ પણ મળી શકે છે. ત્યારે બીજને કારણે સુખ દુઃખ મળે છે, ત્યારે દુઃખનું એક કારણ બીજ છે. ભીષ્મ પિતામહે વિચાર કર્યો, બીજું જે કારણ છે એ ક્ષેત્ર છે. ક્ષેત્ર એટલે માતા. તમારું બીજ સારું હોય પણ જમીન સારી ન હોય તો અમુક જમીનમાં અમુક પ્રકારના જ પાક થાય. બધી જ જમીનમાં બધે ઠેકાણે બદામની ને કમળની ખેતી થઈ ના શકે. ભૂમિ અનુકૂળ હોય તો જ થાય. ત્યારે માતાને કારણે કેટલાક દુઃખ આવે છે, પિતાને કારણે કેટલાક દુઃખ આવે છે. માણસનું જે શરીર બને એમાં કેટલોક હિસ્સો માતાનો હોય અને કેટલોક હિસ્સો પિતાનો હોય. એમાં પિતાની પાસેથી કઈ કઈ વસ્તુઓ મળે અને માતાની પાસેથી કઈ કઈ વસ્તુઓ મળે? તો કે છે આટલી આટલી વસ્તુઓ પિતાની પાસેથી મળે છે, આટલી આટલી વસ્તુઓ માતાની પાસેથી મળે છે. તો પિતાની પાસેથી જે વસ્તુઓ મળે છે તેમાં માણસના જે વાળ છે
નખ છે, નખા દંતા શિરાસ તથા નખ છે, દાંત છે, શિરાઓ છે, ધમની છે અને સિમેન છે. એતાની પિતૃજાની, આટલી વસ્તુઓ પિતાની પાસેથી મળે છે, કેટલીક વસ્તુઓ માતાની પાસેથી આવે છે. એટલે કેટલા દોષ બીજના છે, કેટલાક દોષ ક્ષેત્રના ભૂમિના છે, કેટલાક દુઃખ માતાને કારણે આવે, કેટલાક દુઃખ પિતાને કારણે આવે. ભીષ્મ પિતામહે વિચાર કર્યો, પાંડવોનું બીજ શુદ્ધ છે, પિતા સંસ્કાર સંપન્ન છે. અરે માતા કુંતા દેવીનું તો વર્ણન જ શું કરીએ, ત્યારે માતાનો દોષ નથી, પિતાનો દોષ. કેટલાક દુઃખ સ્વભાવને કારણે આવે, કેટલાક દુઃખ માણસ પોતાના સ્વભાવના દોષને કારણે ભોગવે છે. વસ્તુતઃ એમાં બીજું કોઈ કારણ નથી. જો એનો સ્વભાવ બદલી નાખે તો એ દુઃખ ચાલ્યું જાય, પણ એ બધાના હાથમાં છે નહીં અને તપ વગર તેની પ્રાપ્તિ થતી નથી. કેટલાક જે દુઃખ છે તે કાળને કારણે આવે છે અને કેટલાક દુઃખ દૈવેચ્છાએ આવે છે, ઈશ્વરની ઈચ્છાથી આવે છે. વસ્તુતઃ ઈશ્વરને ઈચ્છા થતી જ નથી, તમારા કર્મને કારણે આવે છે. હવે બધો વિષય હમણાં સમજાવી ન શકાય, પણ બીજને કારણે, ક્ષેત્રને કારણે, કાળને કારણે અને દૈવેચ્છાએ એટલે પ્રારબ્ધની ઈચ્છા પ્રમાણે આવા 4 કારણે દુઃખ આવે છે. ભીષ્મ પિતામહે યુધિષ્ઠિરને કીધું, તમારા દુઃખનું બીજું કોઈ કારણ નથી, કાળ જ તમારા દુઃખનું કારણ છે. કારણ કે આ કાળ જ એવો ચાલે છે, એમાં તમારે દુઃખ ભોગવવાનું છે. ત્યારે દુઃખનું એક કારણ કાળ છે. પછી એ કાળના નિયંતા ઈશ્વર છે અને કાળનો સંકેત બતાવનાર ગ્રહ છે, એટલે એનો સંબંધ ગ્રહ સાથે પણ આવે છે. ત્યારે પાંડવોના દુઃખનું કારણ ભાગવતજીના પ્રથમ સ્કંદના 9મા અધ્યાયમાં ભીષ્મ પિતામહ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે આ કાળ જ એવો છે. જો તમારો કાળ બગડ્યો હોય, તમારો સમય બગડ્યો હોય તો તમારે શું કરવાનું? નર્મદામાં આવીને સ્નાન કરો, તમારા ગ્રહ પણ સુધરી જશે, તમારો કાળ પણ સુધરી જશે. ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે કે નર્મદાની ચરણમાં આવો, સાનો સાનો ભય જશે. કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત, તમારા કૃતાંત દૂત યમનો ભય તો જશે જ. કાળને કારણે જો દુઃખ આવ્યું હશે કે તમારો સમય સારો ચાલતો નથી, તો એ સમય પણ તમારો સુધરી જશે. નર્મદાના સ્નાનનું આ ફળ છે, નર્મદાના દર્શનનું આ ફળ છે. આચાર્યશ્રીએ તો અંતિમ શ્લોકમાં છે આગળ કે માં તારું દર્શન કરવાથી જ ગતમ તદૈવ મે ભયમ ત્વદંબુ વિક્ષિતમ. ત્વદ અંબુ એટલે તારું જળ, વિક્ષિતમ એટલે જોવાથી. નર્મદાના ખાલી દર્શન થાય ને તો પણ ભય જતો રહે છે. સ્નાન કરશો તો વિશેષ વાત છે, આસમન કરશો તો વિશેષ વાત છે. દરેક તીર્થોનો અને દરેક નદીઓનો એક વિશેષ મહિમા છે. જેમ કે પુણ્યા કનખલે ગંગા, કનખલ ક્ષેત્ર એટલે જેને આપણે હરિદ્વાર કહીએ છીએ, ત્યાં ગંગાનો મહિમા વિશેષ છે. કે ભાઈ ગંગા તો હિમાલયથી નીકળી અને સાગરને મળતા સુધી ઘણી ઠેકાણે આવે છે, પણ એનો વિશેષ મહિમા કનખલમાં એટલે હરિદ્વારમાં છે. તો કહે છે પુણ્યા કનખલે ગંગા કુરુક્ષેત્રે સરસ્વતી. સરસ્વતીનો પણ મહિમા બહુ છે, પણ કુરુક્ષેત્રમાં એનો વિશેષ મહિમા છે. તો કહે છે નર્મદાનો મહિમા ક્યાં છે? અમારા ભગવાન વેદવ્યાસ શંકરાચાર્યના જે પરમ ગુરુ છે તે કહે છે ગ્રામે વા યદિ વા અરણ્યે, કોઈ પણ ગામમાં નર્મદા વહેતી હોય, કોઈ પણ જંગલમાંથી પણ વહેતી હોય તો ત્યાં જઈને પણ ડૂબકી મારી આવો. તમારે નર્મદા માટે આવો વિચાર કરવાની જરૂર નહીં કે અમુક તીર્થમાં જ જવાનું, અમુક જગ્યાએ જ જવાનું. ગ્રામે વા યદિ વા અરણ્યે, નર્મદા તો દરેક ઠેકાણે જ પવિત્ર છે. સર્વત્ર પુણ્યદા નર્મદા, એવો આ નર્મદાનો મહિમા છે. ત્યાં તમે આ તીર્થનો લાભ લો અને એમાં આ કિનારે જો વસતા હોય તો તમે બધા ભાગ્યશાળી છો. પૂર્વજન્મનું બહુ પુણ્ય કર્યું હશે એટલે નર્મદા કિનારે જન્મ થયો. પણ નર્મદા કિનારે જન્મ થયા પછી જો સ્વભાવ ન સુધારો અને નર્મદાનો લાભ ન લો તો સમજવું કે આપણા કોઈક દોષ હજુ બાકી રહી ગયા છે, અને કોઈ સંતની કૃપા થાય તો એ દોષ હરાઈ જાય અને નર્મદા કિનારે રહેવાનું સદભાગ્ય આપણને મળ્યું. ભગવાન શંકરાચાર્ય કહે છે માં તારી જેના ઉપર કૃપા થાય એના બધા દોષ હરાઈ જાય છે. કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત ભીતિહારી. કોઈને ભૂત પ્રેતનો વળગાડ હોય, કોઈને પિતૃ આવતા હોય, કોઈને ભૂત આવતા હોય, કોઈને પ્રેત આવતા હોય. તમે કોઈ પણ તીર્થમાં જાઓ, તમને ત્યાંનો મંત્ર આવડતો હોય, પેલા ભુવા જાગરિયાઓને બોલાવવા પડે, કોઈ વિદ્વાનોને બોલાવવા પડે. અહીંયા કોઈ મળે તો સારી વાત છે, કોઈ ન મળે ને તમે જાતે જ જઈને નર્મદામાં નર્મદે હર કરીને ડૂબકી મારી આવો, તમારા ભૂત પ્રેત બધા જ ભાગી જશે. આ બધા જ ભયને હરે છે. કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત ભીતિહારી વર્મદે. તમારા બધા પ્રકારના ભય, માણસને જુદા જુદા પ્રકારના ભય છે. માણસ કાં તો ભયમાં રહેતો હોય છે, કાં તો શોકમાં રહેતો હોય છે, અને કાં તો ચિંતામાં રહેતો. માણસને ભૂતકાળનો શોક છે. જ્યારે માણસ ભૂતકાળનો વિચાર કરે ને ત્યારે એના મનમાં શોક થાય, આવું થઈ ગયું,
બહુ ખરાબ થયું, આવું થયું, એકવાર તો આવું થયું હતું, એકવાર તો આવું થયું હતું. જ્યારે જ્યારે તમે ભૂતકાળનું સ્મરણ કરો ત્યારે તમે શોકમાં જાઓ છો. વર્તમાન જે છે એની માણસને ચિંતા છે કે આજે તો કામ ધંધો છે, આજે તો તબિયત સારી છે, કાલે બગડી જાય તો, આજે ધંધો સારો છે, કાલે રહેશે કે નહીં, કાલે આપણી શું સ્થિતિ થશે. એટલે ભૂતકાળનો શોક છે, વર્તમાનની ચિંતા છે, અને ભવિષ્યનો ભય છે. કદાચ આવું થાય તો, કદાચ આવું બની જાય તો, યાત્રામાં જઈએ છીએ ને અકસ્માત થઈ જાય તો, ખેતરમાં ફરવાનો આનંદ લેવા ગયા છે અને ઘાસમાંથી કંઈ સાપ નીકળે તો, આજે તો લાગે છે. એનો સંબંધ ભવિષ્યકાળ જોડે છે. એટલે માણસને ભવિષ્યનો ભય છે. ભૂતકાળમાં જાય તો શોક અને વર્તમાનની ચિંતા. પણ આ ત્રણે ત્રણ શોક, ચિંતા અને બધું જ હરવાવાળી નર્મદા છે. હે નર્મદા, એવો હું તમારા ચરણોમાં પ્રણામ કરું છું કે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે. એનું કારણ આશ્રય લેવો હોય તો જે સમર્થ હોય તેનો જ આશ્રય લેવાય. તમને બીક લાગતી હોય અને તમે કોઈની પાછળ જાઓ ને કે મારી રક્ષા કરો, હવે પોતે જ બીતો હોય ગરોળથી, તમને સાપથી કંઈ બચાવે. જે સમર્થ હોય તેની રક્ષા લેવાય. ત્યારે રક્ષા લેવા જેવી જો કોઈ હોય તો તે નર્મદા દેવી જ છે. નર્મદા દેવીના ચરણ કમળનો આશ્રય કરો. આ વિષય વિસ્તારવાળો છે. આજે થોડું પ્રાકૃતિક આપત્તિ પણ રહી, હવા પણ બરાબર ચાલી, માઇકનો પણ અભાવ હતો, છતાં બધા લોકો આટલા પ્રેમથી આવ્યા. એટલે વિચાર્યું કે નર્મદાજીના વિષયમાં કંઈ સ્મરણ કરીએ. વળી આજે નર્મદા જયંતિનો પર્વ એટલે ઉત્સવ છે. બીજી બધી નદીઓ કરતાં નર્મદા બહુ પ્રાચીન છે. નર્મદાના પ્રાગટ્યનો પણ ઇતિહાસ છે. હવે બધો ઇતિહાસ તો હમણાં ક્યાં બોલતા બેસીએ, પણ સ્કંદ પુરાણમાં આખું રેવાખંડ છે અને પદ્મ પુરાણમાં નર્મદાજીનું મહાત્મ્ય છે. એમાં પુરુરવા નામના રાજાએ ભગવાન શંકરનું તપ કર્યું અને જ્યારે ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થયા ત્યારે ભગવાન શંકરે કીધું કે વરદાન માંગ. ત્યારે એને કીધું મારી ઈચ્છા એવું છે કે અમારે ત્યાં આખા જંબુદ્વીપમાં એવી કોઈ વિશાળ નદી નથી કે જેનાથી આખા તટવાસીઓને બધાને લાભ મળે. ત્યારે ભગવાન શંકરે કીધું બીજું કંઈ જોઈએ તો આ વરદાન નહીં. ત્યારે પુરુરવાએ કીધું કે મારો બીજો જન્મ થશે તો ચાલશે, પણ મારે બીજા કોઈ વરદાનની ઈચ્છા નથી. વરદાન આપવું હોય તો મને આજ આપો. ભગવાન શંકરે કીધું આવી રીતે નર્મદાને પૃથ્વી પર મોકલાય નહીં, અને કદાચ પૃથ્વી પર મોકલાય તો એને ધારણ કરવા માટે તૈયાર કોણ છે, એના વેગને સહન કોણ કરશે. એટલે વિંધ્યાચલ પર્વત અને એના બીજા જે અંગો કહેવાય એવા 8 પર્વતોને પૂછવામાં આવ્યું. ત્યારે એમાં એક પર્વત તૈયાર થયો અને એને કીધું કે હું નર્મદાજીનો વેગ તમારી કૃપાથી સહન કરીશ. અને મૈકલ પર્વતે એને સહન કર્યું અને મૈકલ પર્વતમાંથી પાછું એનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. એટલે નર્મદાનું એક નામ મૈકલ કન્યા છે અને ભગવાન શિવજીના દેહમાંથી તેનું પ્રાગટ્ય થયું એટલે એનું નામ શિવ તનયા છે. તો કેટલાક લોકોએ એવો પ્રશ્ન કર્યો કે નર્મદા બહુ પુરાણી છે એવું કહો છો, પણ પુરુરવાએ પ્રાર્થના કરીને પૃથ્વી પર લાવ્યા એટલે પુરુરવાના જન્મ પહેલાં નર્મદા નહોતી એવો અર્થ થાય. અમારા શાસ્ત્રકારો કહે છે કે તમને પુરાણોનું અધ્યયન કરતાં આવડતું નથી. પુરુરવાએ જે નર્મદાને બોલાવી એ તો નર્મદાનો અવતાર છે. એના પહેલાં જે નર્મદા છે એને હિરણ્યરેતા નામના રાજા લાવ્યા અને એ પણ નર્મદાનો અવતાર છે. જેમ રામજીનું પ્રાગટ્ય થયું એટલે ત્યારે જ ભગવાન આવ્યા એવું નહીં, ભગવાન વિષ્ણુના રૂપમાં તો હતા જ, પછી રામના રૂપમાં આવ્યા. એમ નર્મદા પહેલાં બીજા લોકમાં તો હતી જ. તો પહેલીવાર આદિકલ્પનો સત્યયુગ હતો ત્યારે નર્મદાજીનું પ્રાગટ્ય થયું. એમ નર્મદા ખૂબ પુરાણા છે. ભગવાન શિવના દેહમાંથી એમની ઉત્પત્તિ છે એટલે જ એમનું એક નામ શિવ તનયા, એને શિવજીની પુત્રી કહેવામાં આવે છે. શિવ એટલે જ્ઞાન. નર્મદામાં સ્નાન કરો તો તમારામાં જ્ઞાન વધે છે. નર્મદામાં સ્નાન કરો પણ સમજણપૂર્વક સ્નાન કરો. બાકી તો માછલાઓ પણ સ્નાન કરે છે, કાચબાઓ પણ સ્નાન કરે છે. અરે આગળ શંકરાચાર્ય કહેશે કે નર્મદાના જળમાં તો સ્નાન કરવાવાળા માછલાઓ પણ સુંદર છે અને ભાગ્યશાળી છે કે સુમત્સ્ય કચ્છ નક્ર ચક્ર ચક્રવા કસર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે. नर्मदे मात की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
तरङ्गभङ्गरञ्जितं विश्वसुपापजातजातकारि वारि संयुतं वृत्तान्तदूतकालभूतभीतिहारि वर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीनदीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलौमलौघभारहारि सर्वतीर्थनायकं सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि की आरती ओम शिव नारायण की द्वैत निकंदन पावनकारी आरती ओम शिव नारायण की विधि वशिष्ठारु शक्ति पराशर व्यास देव सुख गौड़ प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की गोविंद मुनि यतिवर श्री शंकर मत्स्य कुर्म वाहा नारायण आरती ओम शिव नारायण की नरसिंह वामन भृगुनंदन की राघव माधव दत्त प्रभु की राघव माधव बुद्ध प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की रमा उमा काली मां शारद कली में पावन कलगी प्रभु की आरती ओम शिव नारायण की आरती यह कोई प्रेम गावे आरती यह कोई भावे गावे सोनर हरिपद भक्ति पावे आरती ओम शिव नारायण की।